لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئ الذي بك يا مشفع خصنا وعبانا معالك الأطهار معلم سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بسلك ما حدا حال المودة أيد الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لك المحب إلا وضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع الأفاء سهانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم عاشوا الهبرانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان على المحبين كذا فاصفع ناسيا للمشفع وارهف الآذان وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واحلل بقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لباك الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه وطه عبده من به بذكره أعلم به من نانا هو رحمة المولى ملكه له فليفرحوا به فرحانا استمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بعبد الله من شانا واستشعر الأنوار من كرامتكم نبيا قهانا مكانا بين التراب وبين ماء فاستبق بمفرد أنت وقد يقضانا عبرنا صدر الدين الجزاز القلوب بين الخيار مصانا لم تختلف بشعب سيدنا في خيرها حتى بروزيانا صلى الله عليه خيار من خيار خف نجد من نكاه لإله يصانا وحره الله عما اختاره وما برك باسمه إنسانا وبحبه وبذكره والنصر وتوفيق رب عرشك قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة من الله وألف سلام على المصطفى خير العالم صلاة من الله وألف سلام
وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أكوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. وهو وإن جاء نكير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد لا توانا. حتى هنا نرفع وانسان تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك أبانا. والله الحمد لله جل بيدي والأول الآتي أنا الجنانا. وأكرم خلقي على الله أنا فلقد حماك الله منه حلالا. ولسوف يعطيك فترضى جل من وعد لك صرعا عطاه المهانا. بالله كرمك وصفي محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل بارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لقد وقت البروز لأحمد بإذن من ما شاءه قد كان. حضرت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا. كان ينور مرضاه وجهه Ada yang bisa ini nggak, Bi? المصون عيانا. وهو هاشم الكريم شهر بن عبد مناف بن قصي كان. وإنه يرعى حكيما شأنه قد يتلاعب بذلك شانا. واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا. وهنالك واعلم بربه إلى إسماعيل كان للأبي Ali yang ceramah Ali belum daftar nih tapi udah nama dia udah kita harus وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جام علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بالطهر من في بطنها فاشتبشرت ولنا المخاض فأطرع رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على خيره ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وبين فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله عليه يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك.
Seperti bulan ini dilahirkan seorang anak yang mulia. Tidak ada maulud apapun yang seperti bayi tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan di dunia ini, terpancarlah nur yang menerangi alam dunia ini, sampai gedung-gedung di kota Syria, kota Syam itu bisa terlihat dari kota Makkah. Dan harapan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nur tersebut menerangi hati kita dan akan menghancurkan berhala-berhala yang ada di hati kita, dan akan membersihkan dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari kita berkumpul membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sholawat yang kita baca insya Allah akan membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Sayyidul Habibullah dalam kitabnya beliau mengatakan karya dzikra wasfi Muhammadin kayma tuziha il qulubin. Kalau ingin hati kita bersih dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Dulu ada sebagian guru tersebut mendidik muridnya dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dengan memperbanyak sholawat tersebut, murid-muridnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai para arifin dari para aulia mengatakan ketika kita tidak bisa mendapatkan guru, maka perbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas mulianya Rasulullah SAW sampai Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim memerintahkan kita untuk gembira, dan kita memang wajib gembira dengan atas lahirnya Rasulullah SAW. Dan Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, rahmatnya Allah adalah Rasulullah SAW. Dikarenakan tidak ada di dunia rahmat yang paling agung kecuali melebihi rahmatnya Rasulullah SAW. Sampai Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Memang Allah Ta'ala Al-Rasul adalah rahmatnya Allah yang diturunkan kepada hambanya. Katanya Rasulullah, "Inna ma'ana rahmatun." Saya adalah rahmatnya Allah yang dihadiahkan kepada hambanya. Maka dari itu dalam bulan yang mulia ini, kelahirannya Rasulullah SAW, kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Dan setiap waktu kita bukti mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Dengan sholawat tersebut semoga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah. Dan merubah kesulitan menjadi kemudahan. Dan sesuatu yang membawakan Rasulullah itu bahagia, kita hidupkan sunnahnya Rasulullah SAW di rumah kita. Jadi kita harus berusaha di rumah kita itu dipenuhi dengan sunnahnya Rasulullah. Rasulullah berfirman, "Man ahya sunnati kana ma'ihi fil jannah." Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, maka balasannya akan bersama Rasulullah SAW di surga. Termasuk kata
guru kami yaitu Sayyidina Umar, termasuk kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah ketika di rumah kita tidak dilakukan, kita hidupkan sunnah tersebut, maka kita akan mendapatkan balasan itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat dunia wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bihi wa bi fi darin amin. Faslun al-hubbi fillah wal bughdi fillah. Kita masih membahas pasal mencintai karena Allah, membenci sesuatu karena Allah. Karena kita kalau membenci karena Allah, mencintai karena Allah, maka nanti hidup kita bakal terarah. Karena mencintai dan membenci karena Allah, efeknya apa? Efeknya adalah bahwa kita tidak akan keluar daripada jalur kebaikan. Orang yang mencintai karena Allah, nggak mungkin dia mencintai sesuatu tapi yang dia cintai berada di dalam ranah maksiat. Sama orang yang membenci karena Allah, dia tidak mungkin membenci sesuatu yang justru menjumuskan dia ke dalam ranah maksiat, bahkan lebih jauh lagi justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita mencintai dan membenci karena Allah, sehingga nggak ada ruang di hati kita untuk suatu keburukan, kejelekan yang pada akhirnya merusak hati. Rusaknya hati, jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita bahas sampai wa'lam anna mukhalitotan ahlul khairi wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khairi wa ta'inu 'alal 'amali bihi. Ketahuilah orang yang misalnya jika dia bergaul, ya, dia berkumpul dengan orang-orang baik yang punya kebaikan, kumpulnya dia sama orang baik, maka itu akan mengisi, memenuhi dia punya hati itu cinta sama kebaikan. Orang kumpul sama orang baik, efeknya apa? Maka akan timbul tuh yang terisi dalam hatinya cinta kepada kebaikan. Ya, wa ta'inu 'alal 'amali bihi, dan itu justru akan membantu dia untuk dia itu beramal seperti amalnya orang-orang baik. Efeknya, kama anna mukhalidata ahlu syar wa mujalasatahum taghrasu bil qalbi hubbu syar wa hubbul 'amal bihi. Ya sama, kalau misalnya kamu duduknya gaulnya sama orang-orang yang biasanya punya keburukan, maka nanti justru di dalam hati kita akan tertanam keburukan tingkah laku orang teman duduk kita, sehingga karena yang diisi hati kita ini tertanam bergaul sama orang-orang jelek, kita nggak punya kekuatan iman, bukan ngebawa malah ke bawah. Ya, kalau kamu punya bagus akhlak, iman kamu kuat, bergaul sama mereka dengan tujuan dakwah, ngajak, ya silahkan. Tapi kalau misalnya iman kita lemah, ya jangan. Karena kenapa? Ketika kita kumpul dengan orang-orang yang buruk, yang dia dengan mudahnya bermaksiat kepada Allah, maka itu dampaknya akan menanamkan di dalam hati kita, akan mengisi tuh hati kita cinta kepada keburukan, sehingga justru kita akan suka beramal dan justru kita menginginkan amal sebagaimana amalnya orang-orang yang jelek. Ya, jadi begitu. Wa aidan fa inna man khalaqa qauman wa 'asharahum ahabbuhum daruratan. Ya, begitu juga. Misalnya orang dia ini bergaul kepada satu kaum, dia berkawan, terus dia mencintai mereka secara pasti. Orang kalau udah kumpul bergaul sama satu kaum, umumnya dia bakal cinta tuh, bakal asik kumpul sama kelompoknya, betul nggak? Iya, orang biasa di kelompok dia bakal enak, asik aja dia kumpul tuh sama kelompoknya. Sawa'un kanu akhyaran asyraran. Ya begitu. Jadi kalau misalnya dia kumpulnya sama orang-orang baik, dia jadi baik. Kumpul sama orang-orang jelek, dia jelek. Wal mar'u ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah. Karena itu ada juga dalam hadis,
seseorang itu nanti bersama orang-orang yang dicintai dunia sama akhirat. Makanya sebenarnya dunia ini bisa jadi contoh untuk akhirat kita. Tahu nggak nanti kita di akhirat dikumpulkan bersama siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Tapi kata Nabi SAW, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti dikumpulkan itu bersama orang yang dia cintai. Kamu biasanya di dunia cintanya duduknya di mana? Kalau kamu sebelum sampai ajal kamu suka duduk sama orang-orang baik, suka duduk sama orang-orang soleh, sampai akhir hayat kamu suka duduk dan cinta duduk sama orang soleh itu cinta, senang duduk aja, kumpul aja, insya Allah. Nanti kamu juga dikumpulkan dengan orang yang pernah kamu cintai ataupun satu kaum yang mana di dalam kaum tersebut ada kebaikan, maka kamu akan dikumpulkan bersama kaum yang seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Ya kalau kamu biasa hidupnya dengan kumpul kaum yang seperti apa, maka ya nanti kamu juga akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, maka kita jaga kalau bisa ketika bergaul. Nah, itu kemarin sampai situ. Wa 'alaika bi rahmatil 'ibadillahi wa syukrati 'ala khalqillah. Nah, hendaklah untuk kamu itu mengasihi kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga sayang sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya rasa mengasihi dan punya rasa sayang. Ya. Wa kun rahiman syafiqan alufan ma'lufan. Nah, jadilah kamu ini orang yang pengasih, kamu punya sifat yang lemah lembut, punya sifat yang penuh kasih sayang. Ya, ketika kamu senang dan disenangi, ya, menyenangi dan disenangi. Artinya kamu ini harus punya ketika kamu mau bergaul pada orang harus punya sifat kasih sayang. Karena umumnya orang ya ini yang nggak boleh hilang. Orang kalau udah bencinya bukan karena Allah, itu nanti sifat kasih sayangnya rontok, nggak ada. Ya, saya mau tanya misalnya nih bapak atau ibu benci sama orang, kira-kira yang keluar dari mulut doa atau sumpah? Wah, berat banget tuh sama tuh orang, biarin baik. Tapi juga kena musibah, gitu guys. Benar kena musibah, kan gua kata juga apa? Senang banget ada dapat bener. Udah nyumpahin, bener ada, senang banget kan? Senang nggak? Senang. Karena dia benci, cuma bencinya bukan karena Allah. Maka ketika dia berucap seperti itu, secara otomatis tanpa sadar, misalnya dia dizalimin, terus dia nyumpahin terjadi, maka sama dia jadi pelaku zalim. Nanti bersama-sama Allah kasih musibah. Tapi kalau kita benci karena Allah, nggak bakal tuh ada sifat kebencian yang merusak hati kita, sehingga kita justru keluar dari perintah Allah. Ya. Akhirnya nggak ada doa dalam hati kita, malah sifat maksiat. Coba kalau misalnya kita doain, ya mudah-mudahan itu orang dapat hidayah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Kayak begitu enak. Ya. Kita pengalaman, saya pernah ditolimin orang. Jadi ada orang yang hasut saya, ya, sampai semua orang dihasut untuk membenci saya. Ya, untuk membenci kita. Dia bawa omongan hasut dan kita terasa kalau orang ini pada berubah. Ternyata ada pembawa hasut. Cuma kita doa aja, nggak nyaman, cuma biarin aja. Ya, kita kan kalau sholat itu la yazidu man warid wa la yahizu man adai. Ya, kita kalau misalnya Allah kita nggak bakal mulia kalau Allah nggak menghendakkan kemuliaan. Kita juga nggak akan pernah terhina kalau Allah lindungin kita. Ya kita pasrah aja sama Allah. Habis itu kita doain, ya Allah mudah-mudahan orang itu dikasih hidayah,
dikasih petunjuk. Padahal kita dihasut ya untuk mengajak orang benci sama kita dan kita terasa. Tapi karena kita sabar, terus kita nggak hilang sifat rasa kasih sayang kita, karena mungkin dia nggak tahu. Ya makanya kita doain yang baik. Masya Allah, biiznillah dengan izin Allah, Allah putar 360 derajat. Orang yang dia ajak untuk membenci saya, kebalik 360 derajat, dia langsung dibenci sama semua orang. Bahkan sampai berantem, akhirnya ujung-ujung ke rumah minta didamaiin. Nah, ya. Tapi kita tenangnya kenapa? Alhamdulillah, untung kemarin kita nanamnya kebaikan. Akhirnya orang yang tadinya ngejelekin kita pada akhirnya baik, karena kita mintanya biar dia dapat petunjuk. Akhirnya jadi orang baik. Gitu. Jadi kayak begitu. Ya, jadi harus punya itu sifat rasa kasih sayang kita. Wa hadar an takuna khadwan ghalidhan aw tahsan jariyan. Nah, ente juga harus waspada. Ya. Misalnya antum ini menjadikan punya sifat kasar yang keras, atau juga bahasa yang ante punya dari orang yang keji atau yang suka menyepelekan orang. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang punya sifat keras, kasar, suka menyepelekan orang atau punya sifat keji. Ya, nah umumnya orang yang benci bukan karena Allah, maka akan dikuasai sifat itu, kasar, keras, keji, dan juga ya nyepelin orang. Ya, nah, itu umumnya. Karena dia keluar hatinya untuk melakukan amalan itu karena Allah, baik cinta maupun benci. Sama cinta juga mesti karena Allah. Nah, kayak bapak atau semuanya cinta sama anak istri, cinta dong. Kalau lagi tidur tuh siang nggak kalau dibangunin? Siang kan? Siang banget, lagi pulas banget gitu. Kenapa? Udah biarin aja di tidur. Udah subuh ceritanya. Jangan. Mau bangunin bini, waduh, singa karena kalau di luar singa, kalau di rumah kucing. Aduh, jangan. Ya. Nah, makanya kita cinta kalau karena Allah nggak begitu. Makanya pernah ada satu kisah, ada seorang wanita nanya sama seorang guru, yaitu kalau nggak salah Sayyid Abuya Muhammad Al-Maliki, nanya, Abuya, kalau saya nih punya anak, dia nih kadang-kadang kalau misalnya bagaimana cara saya biar dia lagi tidur nih, kadang-kadang pengen saya biar dia sholat, tapi saya kadang-kadang suka nggak tega gitu. Terus gimana Bu ya? Oh, kata saya dia memiliki, oh begitu. Saya mesti gimana nih saya? Dia bangun kan, dia cuma kadang-kadang nggak mau bangun. Terus gimana nih? Begitu saya kesian. Ayo udah dikasih pertanyaan. Kamu nih kalau misalnya rumah kamu kebakaran, anak kamu lagi tidur, kamu mau apa yang kamu lakukan? Ya bangunin aja ya. Kalau nggak bangun, ya saya paksa bangun. Kalau nggak mau bangun juga, saya seret. Ya udah, lakukan seperti itu, karena kalau misalnya kamu masih bisa menyelamatkan dia dengan api dunia, kamu tidak akan bisa menyelamatkan dia. Kalau dengan dunia kamu masih bisa nyelamatin dia, tapi kalau udah nanti neraka Allah, kamu udah gak bisa kasih keselamatan dia. Jadi kayak gitu. Nah itu cinta karena Allah, sehingga kita akan mengarahkan kebaikan dunia dan akhirat. Sedikit lagi, wa qala alaihi salatu wassalam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama wa lam la yurham wa man la yarham la yurham. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menyayangi dari setiap hamba-hambanya yang penyayang. Wa man la yarham la yurham, maka orang yang dia tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya simpel. Ya, kalau kamu bisa punya rasa cinta, benci karena Allah, benci karena Allah, efeknya adalah rasa kasih sayang.
bukan justru kebencian lah. Kalau benci bukan karena Allah, efeknya kebencian lagi, bahkan permusuhan. Tapi kalau benci karena Allah, maka akan berefek kebaikan dan juga akan menimbulkan kasih sayang. Ya, nanti kalau misalnya kamu mau disayangi Allah, ya kamu harus bisa menyayangi. Waqala alaihi salam, al-mu'minu halufun ma'lufun wala khaira fiman la ya'lafu wa la yu'lam. Orang yang beriman itu sayang dan disayangi, dan tidak ada kebaikan bagi orang la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak ada kebaikan ya bagi orang yang dia tidak menyayangi atau dia tidak memberi, tidak menyenangi, dan maka ketika seperti itu maka dia juga tidak disayangi atau juga tidak disenangi. Maka kalau kamu mau disenangi, mau disayangi, mau dong menyayangi orang, mau juga senangin orang. Understand? Yes, good. Udah sampai situ, mudah-mudahan.